ওয়েলকাম ব্যাক আমরা ল স্প্রিং এর যতটুকু আগে ডিসকাশন করেছিলাম তার ফলো আপ সেকশন এটা পার্ট 2 পার্ট 1 এর ওটা কমপ্লিট হয়নি রিমেইনিং পার্ট যতটা লাস্ট ভিডিওতে আমরা করেছিলাম তারপরের সেকশনটা আমরা দেখছি My acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Saib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 ragpickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters' lists and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If, at the end of the day, we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, they pitch up their tents and become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means ragpicking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. Garbage to them is gold. খেয়াল করবে looking for gold পেয়েছিলাম না so what is gold to them garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. So বলছে কি my acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Simapuri. আমার পরিচিতি কার সাথে with the barefoot ragpickers, খালি পায়ে চলা ragpickerদের সাথে যে আমার পরিচিতি সেটা আমাকে কোথায় নিয়ে গেল it leads me to Simapuri. Simapuriতে কোথায় Simapuri? A place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. একটা জায়গা যেটা জাস্ট সারাউন্ডিং এরিয়াতে দিল্লির খুব কাছাকাছি এরিয়াতে সারাউন্ডিং এরিয়াতে কিন্তু তারপরেও বহু মাইল দূরে metaphorically. Implied comparison. Metaphor মানে implied comparison. এখন কথা হলো এখানে কি বোঝাতে চাইছে কি বোঝাতে চাইছে রকিটা প্রীতমের খুব কাছে কিন্তু বহু দূরে আরেক দিক থেকে বিচার করলে ফিজিক্যালি রকি প্রীতমের কাছে আছে বাট ইমোশনালি সোশিয়ালি একাডেমিক্যালি প্রীতম থেকে বহু দূরে আছে ঠিক না নাকি হ্যাঁ তো ঠিক এরকমের ব্যাপার যে সীমাপুরিটা তুমি যদি ইয়েতে চিন্তা করো সীমাপুরির কথাটা তুমি যদি জাস্ট সে ইফ ইউ গো বাই ম্যাপের দিক থেকে যদি যাও তো সাপোজ এটা দিল্লির ম্যাপ এটার পাশে এখানে সীমাপুরি পড়েছে এটার পাশে সীমাপুরি পড়েছে ঠিক আছে কথাটা বুঝতে পারছো সো জিওগ্রাফিক্যালি ইট ইজ ভেরি মাচ অ্যাডজাসেন্ট টু দিল্লি ঠিক আছে জিওগ্রাফিক্যালি ইট ইজ ভেরি মাচ অ্যাডজাসেন্ট টু দিল্লি বাট এট দ্য সেম টাইম তুমি যদি ইয়ে থেকে চেক করো তুমি যদি এটাকে জিওগ্রাফিক্যালি চেক না করে if you go by the developmental standards and all how much developed Simapuri is then it is miles away. I hope the point is clear. Then it is miles away. Metaphorically বলতে বুঝতে পারছো geographically it is very much adjacent to Delhi but metaphorically if you go by the standards of development if you go by the social condition economic condition and other kinds of developmental grounds are taken into consideration you will find that Simapuri is miles away from Delhi. Point is clear. Let us move on to the next part. বলছে কি দেখো those who live here are squatters
who came from Bangladesh back in 1971. যারা এখানে থাকে ওরা কারা? আর স্কোয়াটার্স। সার্চ করে করে বিভিন্ন জিনিস খুঁজে খুঁজে বার করে, মানে লাইক ইউ ক্যান সে ওরা আর কি একেবারে অর্ডিনারি পিপল তো বুঝো, পিপল উইথ অর্ডিনারি স্ট্যান্ডার্ড। সো দে আর লাইক স্কোয়াটার্স হু কেম ফ্রম বাংলাদেশ ব্যাক ইন 1971. ওরা কবে এসেছে বাংলাদেশ থেকে? কবে এসেছে? 1971 এ এসেছে। সাহেব ফ্যামিলি ইজ among them. সাহেবের ফ্যামিলি হচ্ছে ওদের ফ্যামিলিগুলোর মধ্যেরই একটা ফ্যামিলি হচ্ছে সাহেবের ফ্যামিলি। সীমাপুরি ওয়াজ দেন এ ওয়াইল্ডারনেস। সীমাপুরি তখন একটা জঙ্গলাকীর্ণ একটা জায়গা, ওয়াইল্ডারনেস লাইক এ ডার্ক এরিয়া, ফরেস্টেড এরিয়া, ডার্ক ওয়াইল্ডারনেস, বুঝতে পারছো? ওয়াজ ইন ওয়াইল্ডারনেস। ইট স্টিল ইজ, এখনো এটা ডার্ক এরিয়া, ফরেস্টের মধ্যে আন্ডারডেভেলপড একটা এরিয়া, বাট ইট ইজ নো লঙ্গার এমটি, কিন্তু এটা খালি না। ইন স্ট্রাকচারস অফ মাড উইথ রুফস অফ টিন এন্ড টার্পোলিন। কিসের মধ্যে? স্ট্রাকচার কি দিয়ে বানানো? মাড দিয়ে, কাদা দিয়ে বানানো। আর ছাদ কি দিয়ে? টিন আর টার্পোলিন দিয়ে বানানো। ক্লিয়ার? ডিভয়েড অফ সুয়েজ, ড্রেনেজ, কোনো জল নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা নাই, আর রানিং ওয়াটারের কোনো ফেসিলিটি নাই। এই অবস্থার মধ্যে থাকে কতজন থাকে? লিভ 10,000 র্যাক পিকার্স। কতজন থাকে? 10,000 র্যাক পিকার্স। বুঝা গেছে? They have lived here for more than 30 years. They have lived here for more than 30 without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. তার মানে বোঝা গেল কি যে ওরা এখানে কত বছর ধরে আছে? 30 বছর থেকেও বেশি সময় ধরে আছে, এবং সেখানে ওরা আছে কি দিয়ে? খুব কেয়ারফুল এই টার্মটা নিয়ে। 30 years উইদাউট এন আইডেন্টিটি, কোনো পরিচয় নেই, উইদাউট পারমিটস, কোনো পারমিশন নেই, বাট উইথ রেশন কার্ড। তবে কি আছে? রেশন কার্ড আছে, যেটা ওদের নাম কিসে নেয়? দ্যাট গেট দেয়ার নেমস অন ভোটার্স লিস্ট। ওদের নামটা যেটা ভোটার্স লিস্টের নাম ঢুকায়, and enable them to buy grain। আর কি ক্ষমতা দেয় ওদেরকে? শস্য কেনার অধিকার দেয়। যাদের রোজগারের ব্যবস্থা নেই ওরা শস্য কোথা থেকে কিনবে? কিন্তু আরেকটা অন্য বেনিফিট হয়ে যায়, ভোটার্স লিস্টে নাম ঢুকিয়ে দেয়, মানে পলিটিশিয়ানের ভোট পাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে যায় ওদেরকে দিয়ে। আর কিছু হয় না। শস্য কেনার অধিকার, কিনবে কোথা থেকে? রোজগারের ব্যবস্থা না থাকলে ফেক একটা কাজ করে না, তার মানে ওদের মতলবটা উদ্ধার করে ওরা উল্টা করে। they get votes from them. These rag pickers function as vote banks to the politicians. Clear? They never get benefited from anybody. They suffer perennially. The only thing is what they get the right to vote and get the right to buy grains with no capacity to purchase things. Clear? Let us continue. Food is more important for survival than an identity. কারণ সবকিছুর পরে আজকে আইডেন্টিটি বড় না খাওয়া বড়? আগে ফুড, আগে তো বাঁচি। খাওয়া না পেলে আর আইডেন্টিটি দিয়ে কি করব? তাই বলা হচ্ছে, if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching pain, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. যদি দিনের শেষে পরিবারটাকে খাওয়াতে পারি এবং নিজের পেটে ব্যথা না নিয়ে যেতে পারি, তবে আমার কাছে সেটা বেটার সেই ল্যান্ড থেকে যেটা আমাদেরকে কোনো শস্য দেয়নি। খাওয়ার অভাবে ওরা ছেড়ে এসেছে ঢাকাটা। ক্লিয়ার? কতটা বোঝা গেছে? কারণ অ্যাবজেক্ট পভার্টির মধ্যে ওরা দিন কাটাচ্ছিল। তার মধ্যে বাংলাদেশের তখন ছিল কি, ওই পাকিস্তান কি বলে, পাকিস্তান এটার থেকে আলাদা হচ্ছিল ওরা। হ্যাঁ, আলাদা হচ্ছিল না তখন? তো আলাদা হচ্ছিল সময় তো মানে ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রায়োরিটি দিয়েছে রিলিজিয়ন থেকে বেশি দিয়ে ওরা ওদের দেশ তৈরি করেছে তখন। ক্লিয়ার? তো সেই সময় খুব টর্চারাস পিরিয়ড ছিল। বাংলাদেশের মধ্যেই প্রো পাকিস্তানি প্রচুর ছিল, রাজাকার, টর্চার ছিল, এর মধ্যে খাওয়া নেই, এর মধ্যে ন্যাচারাল ক্যালামিটিস। ক্লিয়ার? সব মিলে দেখলো আর কিছু হবে না। কারণ ইনিশিয়ালি যখন ইন্ডিয়া থেকে রিলিজিয়নের গ্রাউন্ডে আলাদা করে ইসলামিক কান্ট্রি বানিয়েছিল, তখন তো ইন্ডিয়া তো সেকুলার রয়ে গেল। হ্যাঁ, হিউম্যানিটেরিয়ান প্রিন্সিপাল আমরা সবসময় ফলো করি তার জন্য। কিন্তু এই পশুর দলগুলো ওদের ইসলামিক কান্ট্রি বানিয়েছিল, বানিয়ে মনে করেছিল তো স্বর্গ হয়ে গেল, আর কিছু লাগে না। কিন্তু নরক তো নরকই থাকে যদি চরিত্র ঠিক না থাকে। যার ফলে 1947 থেকে 1971 এর মধ্যে ওরা মানে ইসলামিক কান্ট্রির স্বর্গ যেটা পাওয়ার, এটা দেখে নরক একটা পেয়েছে। সাফারিংস ছিল আর চরম অবস্থায় ছিল। যে সাহেবি আলম মানে তো একটা বুঝতে পারছি আমরা,
অবস্থা কি ধরনের ইয়ের মধ্যে থাকলে মানে মানুষ নিজের মাটি বিটে ছেড়ে আসে। আমাদের পূর্বপুরুষ তো টর্চার্ড হয়ে ছেড়ে এসেছে, গরিবের জন্য ছেড়ে আসেনি। হ্যাঁ, সব বিক্রি করে, বাধ্য হয়ে বিক্রি করেও কি বিক্রি করলেও টাকা নিতে পারেনি, আনতে পারেনি, ডাকাত লুটে গেছে গিয়ে, রাস্তাঘাটে দর্শিত হয়েছে আসার সময়, কত কিছু হয়ে হয়ে মহিলারা এসেছে, পুরুষ এসেছে। ক্লিয়ার? বাকি যারা ছিল ওরাও একটা সেকশন গরিবের জন্য না থেকে বাধ্য হলো আসতে। এখানে আসলেও তো সেই সেকুলারিজম এন্ড আদার সিস্টেম সঙ্গে ভোট ব্যাংকের পলিটিক্স তো আছে এই দেশে। তো এইটার একটা প্রে হয়ে গেল, ওরা বাঁচতে পারলো না, খুব একটা কিছু পেল না। তো বলছে, if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. এই কথা কে বললো? a group of women যাদের পরনে আছে tattered, ফাটা শাড়ি পরা। যখন আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম কেন তোমরা তোমাদের এই সুন্দর যে ল্যান্ড, গ্রিন ল্যান্ড, এটা ফিল্ডটা ছেড়ে আসলে, রিভারের দেশটা ছেড়ে আসলে, নদীমাতৃক দেশ না বাংলাদেশ, ছেড়ে আসলে, তো ওরা বলছে wherever they find food they pitch their tents that become transit homes. যেখানে ওরা খাওয়া পায় সেখানে ওরা কি করে, ওরা টেন্ট বানিয়ে নেয়, যেটা ওদের টেম্পোরারি ঘর হয়ে যায়। এইগুলোর মধ্যেই কি ঘটে, চিলড্রেন গ্রো আপ ইন দেম বিকামিং পার্টনার্স ইন সার্ভাইভাল। সেখানে বাচ্চারা বড় হয় এবং তারপরে পার্টনার হয়ে যায় সার্ভাইভেলের। এন্ড সার্ভাইভেল ইন সীমাপুরি মিন্স র্যাক পিকিং। আর সীমাপুরিতে সার্ভাইভেল মানে র্যাক পিকিং, এর থেকে বেশি কিছু না। থ্রু দ্য ইয়ার্স ইট হ্যাজ অ্যাকোয়ার্ড দ্য প্রপোর্শনস অফ এ ফাইন আর্ট। বছরের পর বছর যাওয়ায় এটা কিসের পজিশন নিয়েছে? ফাইন আর্ট হয়ে গেছে, একটা ট্র্যাডিশন হয়ে গেছে। ফাইন আর্ট বলতে আমরা তো এমনিতে ট্র্যাডিশনাল ফাইন আর্ট বুঝি, তো কিন্তু এট দ্য সেম টাইম ফাইন আর্টের মধ্যে আরেকটা ব্যাপার থাকে। দেখো, আর্টস, ফাইন আর্টস, যারা ফাইন আর্টের ব্রডার ডেফিনেশন জানা ওরা বুঝতে পারবে, লাইফস্টাইল গুলাও ফাইন আর্টের মধ্যে পড়ে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লাইফস্টাইলস। তো এটা ওদের লাইফস্টাইল হয়ে গেছে থ্রু দ্য ইয়ার্স, জেনারেশন আফটার জেনারেশন সেম প্র্যাকটিস, এটাই ওদের প্রফেশন, এদের আর কিছু করারও নাই। গার্বেজ টু দেম ইজ গোল্ড, ইট ইজ দেয়ার ডেইলি ব্রেড, এটা হচ্ছে ডেইলি খাওয়ার ব্যবস্থা। এ রুফ ওভার দেয়ার হেডস, ওদের প্রোটেক্টার, এ রুফ ওভার দেয়ার হেডস, ইভেন ইফ ইট ইজ এ লিকিং রুফ। যদিও এটা একটা লিকিং রুফ, কিন্তু তারপরেও এটা ওদের কাছে এটা বিরাট বড় ব্যাপার। বোঝা গেছে এতটুকু? বাট ফর এ চাইল্ড ইট ইজ ইভেন মোর। কিন্তু একটা বাচ্চার জন্য এটা শুধুমাত্র রুফ না, এটা তার থেকেও অনেকটা বেশি। সেটা কি, আমরা টেক্সটের এই পার্টটা আজকে শেষ করে নেবো একটু সময়ের মধ্যে। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Saheb says, his eyes lighting up. কি বলছে যে আমি কখনো কখনো 1 টাকা পেয়ে যাই, এমনকি 10 টাকার নোটও পেয়ে যাই। সাহেব বলছে, his eyes lighting up, ঝলমল করছে ওর চোখগুলো। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. কারণ যখন তুমি দেখবে যে একটা সিলভার কয়েন পেয়ে যাবে গার্বেজের মধ্যে, স্তূপের মধ্যে, তুমি খোঁজা বন্ধ করবে না, কারণ একটা আশা জন্মে যায় আরো পাওয়ার। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. মনে হয় যেন বাচ্চাদের কাছে গার্বেজের মিনিং ওদের মা বাবার কাছে যে মিনিং তার থেকে একটু আলাদা। কি মিনিং দেখো তো? For the children it is wrapped in wonder. বাচ্চাদের জন্য এটা যেন কি, it is wrapped মানে covered। কিসে covered? Covered in wonder, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। For the elders it is a means of survival. আর বড়দের জন্য এটা যেন সার্ভাইভেলের একটা মিন্স, বাঁচার মাধ্যম। আর ছোটদের জন্য এটা বিস্ময়ের একটা পৃথিবী, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ একটা ওয়ার্ল্ড। বুঝতে পারছো? এ ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ান্ডার্স। কারণ এখানের মধ্যে হঠাৎ করে কিছু পাওয়ার, বাচ্চাদের মধ্যে কিউরিওসিটি সবসময় থাকে, সার্চ করা, ট্রেজার সার্চ করার মতো, ওদের কাছে এই জিনিসটা। One winter morning I see Saheb standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. আমি কি করলাম, একদিন উইন্টার মর্নিং এ আমি দেখলাম সাহেবকে কি করতে, স্ট্যান্ডিং বাই দ্য ফেন্সড গেট অফ দ্য নেইবারহুড ক্লাব। দেখলাম কি করতে, ফেন্সড গেট বুঝো তো, ফেন্সড গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ওয়াচিং 2 ইয়াং ম্যান ড্রেসড ইন হোয়াইট, 2টা ইয়াং ম্যান যারা হোয়াইট ড্রেস পরা, আমরা 2টা অ্যানালাইসিস হয়,
watching two young men dressed in white playing tennis. কি দেখলো? দুইটা ইয়াং ম্যান যাদের পরনে কি ড্রেস আছে? হোয়াইট ড্রেস পরে কি করছে ওরা? প্লেইং টেনিস। উঠে বলল, আই লাইক দ্য গেম। তো বিড়বিড় করে বললো, আমার খেলাটা ভালো লাগে। কন্টেন্ট, স্যাটিসফাইড টু ওয়াচ ইট স্ট্যান্ডিং বিহাইন্ড দ্য ফেন্স। ফেন্সের পিছন থেকে খেলা দেখে ও স্যাটিসফাইড। কন্টেন্ট। I go inside when no one is around. আমি ভিতরে যাই যখন কেউ থাকে না। That means when everyone is there, his entrance is forbidden. He admits, অস্বীকার করলো কথাটা। The gatekeeper lets me use the swing, allows me use the swing. Gatekeeper আমাকে swing use করতে দেয়। Saheb too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt. সাহেব কি করলো? সাহেবও কি করছিল? He was also wearing tennis shoes. সাহেব নিজে ও কি করছিল? ও নিজেও পরে ছিল। কি পরেছিল বলতো? ও নিজেও টেনিস শু পরেছিল। ক্লিয়ার? সাহেব টু ইজ ওয়ারিং টেনিস শুজ দ্যাট লুক স্ট্রেঞ্জ, যেটা দেখতে কিরকম লাগে? খুব স্ট্রেঞ্জ লাগে। কিসের উপরে? ওভার হিজ ডিসকালার্ড শার্ট এন্ড শর্টস। ও যে ধরনের ডিসকালার্ড শার্ট এবং শর্টস পরেছে, শর্টস তো বুঝো, দেখো আমরা নর্মালি কি বলি? প্যান্ট বলি না? হ্যাঁ, তো প্যান্ট না, শর্টস আর ট্রাউজার্স। শর্টস ছোট যেটা হয় এটা হলো শর্টস, আর লম্বা যেটা এটা হলো ট্রাউজার্স, আর আরেকটা হলো জিন্স। ঠিক আছে? সো শর্টস পরা ছিল ওর, আর উপরে শার্ট পরা ছিল, যেটা মানে একটা মিসম্যাচ ছিল। ও উঠে বললো, someone gave them to me. আজকে একটা রেপ্লিকার যদি বা রিক্সা নিবার যদি উডল্যান্ডের জুতা পরে রিক্সা চালায়, মিসম্যাচ হবে না? মিসম্যাচ হবে তো তখনই মনে হবে এটা কি করে হলো, এই জুতা তো ওর হওয়ার চান্স কম। তো সাহেব নিজে নিজে এটার উপরে ইয়ে করলো, সঙ্গে সঙ্গে ওটা বললো। ও বললো কি? someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. আমাকে একজন দিয়েছে। কেন বললো? এমন ভাবে বললো যেন এটা একটা মানে কে কার কাছ থেকে পেয়েছে তার একটা প্যাটার্ন। কোথা থেকে পেয়েছি? ও একজনের কাছ থেকে পেয়েছে। কি বলছে? someone gave them to me. ক্লিয়ার? কি বললো? someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. ও এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার মতো যে কেন পেয়েছি, কোথায় পেয়েছি এটা বলার জন্য বললো আর কি। the fact that they are discarded shoes of some rich boy. বাস্তবটা হচ্ছে গিয়ে এইগুলা হচ্ছে গিয়ে ডিসকার্ড করা, বুঝো তো? রিজেক্টেড আর পড়বো না, এটা থাকুক। কার? of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. সে হয়তো perhaps কি করেছে? রিফিউজ করেছে, বলবো না, কারণ এর মধ্যে একটা জুতাতে হয়তো এটা হোল আছে, যার জন্য বলছে আমি আর এটা পরবো না। ক্লিয়ার? who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. ওকে এটা ডিস্টার্ব করে না। for one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. কারণ একটা মানুষ যে খালি পায়ে, for one who has walked barefoot, একটা মানুষ যে কি করেছে? যে খালি পায়ে চলেছে, ওর কাছে একটা হোল থাকলেও সেই জুতাটা এনাফ, স্বর্গ পাওয়ার মতো ব্যাপার। ঠিক না? ওর কাছে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো ব্যাপার। বলছে কি? is one of them doesn't bother him. for one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. but the game he is watching so intently is out of his reach. তবে যে খেলাটা ও এত ইগারলি দেখছে, এত ইচ্ছা নিয়ে দেখছে, এই খেলাটা ওর নাগালের বাইরে, এটা ওর দ্বারা হবে না, এটা স্বপ্ন বাস্তব। জুতা পেয়ে গেছে, কপাল ভালো হতো, কিন্তু খেলা ওর দ্বারা হবে না, এটা অসম্ভব। This morning, Saheb is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I'm paid 800 rupees in all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bags he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Saheb is no longer his own master.
সাহেব ইজ নো লঙ্গার হিজ ওন মাস্টার। দেখো কি বলছে, দেখো ওই দিন সকালবেলা আমি কি করলাম, সাহেব ইজ অন হিজ ওয়ে টু দ্য মিল্ক বুথ, মানে এখন আর রেপ্লিকার না সাহেব, সাহেব এখন কি টি স্টল বয়। তো ওই দিন সকালবেলা সাহেব কোথায় যাচ্ছিল, মিল্ক বুথে যাচ্ছিল। ওর হাতে কি ছিল, একটা স্টিলের কন্টেইনার, বড় কন্টেইনার, ক্যানিস্টার। তোমরা দেখেছো দুধওয়ালা দুধ নিয়ে যায়, ক্যারি করে, যে স্টিলের ক্যানিস্টার। আই না ওয়ার্ক ইন এ টি স্টল ডাউন দ্য রোড। বললো আমি ওই যে দূরের রাস্তা, এখানে ডাউন দ্য রোড, ওইখানে আমি একটা টি স্টলে কাজ করি। হি সেজ পয়েন্টিং ইন দ্য ডিস্টেন্স। ও আমাকে দেখালো কি করে, পয়েন্টিং ইন দ্য ডিস্টেন্স। ক্লিয়ার? হি সেজ পয়েন্টিং ইন দ্য ডিস্টেন্স। কি বললো দেখো, I am paid 800 rupees in all my meals. আমাকে পে করা হয়, কি পে করা হয়, 800 rupees in all my meals। আমাকে 800 টাকা দেওয়া হয় এবং আমার পুরো মিল দেওয়া হয় পার মান্থ ইয়েতে। ঠিক আছে, হয়তো পার মান্থ, অবভিয়াসলি এটা পার মান্থ। ডাজ হি লাইক দ্য জব? আই আস্ক, আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে আগে, তুমি জবটা পছন্দ করো? His face I see has lost the carefree look। আমি দেখলাম ওর মুখ থেকে সেই যে কেয়ারফ্রি লুকটা যেটা ছিল ওর মুখের মধ্যে, সেটা ও হারিয়ে ফেলেছে, তার নেই। সেই কেয়ারফ্রি লুকটা আর ওর নেই। আগে স্বাধীন ছিল, কম পেত, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় চলতে পারত। আজকে পাচ্ছে একটু, কিন্তু নিজের ইচ্ছা, নিজের স্বাধীনতাটুকু ও হারিয়ে ফেলেছে। He has lost his carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. স্টিল ক্যানিস্টারটা ওর কাছে মনে হচ্ছিল যেন বেশি ভারী সেই প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে, যেটা ও খুব ইজিলি, কারণ প্লাস্টিক ব্যাগে তো প্রচুর গার্বেজ থাকতো, প্রচুর হেভি হতো, কিন্তু তার থেকে যেন স্টিল ক্যানিস্টারটা বেশি ভারী লাগছে ওর কাছে। তোমাদের কাছে স্কুল ব্যাগ আর খেলার ব্যাটের মধ্যে বিডিএম এর ব্যাট খুব ভারী হয়, ডিউজের ব্যাট, তার থেকে পড়ার ব্যাগটা, ব্যাগ যেটা, এটা বেশি ভারী মনে হয় বিডিএম এর ব্যাটটা, কারণ বিডিএম এর ব্যাটের সাথে তোমাদের ইমোশন, ইচ্ছা সব জড়িত আছে, পড়ার ব্যাগের সাথে দূর যন্ত্রণা। হ্যাঁ, তো ওইটাই ওভার হিজ শোল্ডার। রিজনটা কি, দ্য ব্যাগ ওয়াজ হিজ, ব্যাগটা ওর ছিল, ওর ইচ্ছা ছিল, ওর আনন্দ ছিল এটার মধ্যে। দ্য ক্যানিস্টার বিলংস টু দ্য ম্যান হু ওনস দ্য টি শপ। আর ক্যানিস্টারটা হচ্ছে সেই মানুষটার যে টি শপের ওনার। পড়াশোনাটা হচ্ছে নিজের ইচ্ছা নেই, মা বাবার ইচ্ছা প্রেশারের জন্য করতে লাগছে। হ্যাঁ, এরকম একটা ব্যাপার আছে। সাহেব ইজ নো লঙ্গার হিজ ওন মাস্টার। সাহেব আর এখন ওর নিজের মাস্টার না। He has lost that right. He is under somebody now. This is how we complete the first part of the story. Clear? এই স্টোরিতে দুইটা পার্ট আছে। আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমরা 2 নম্বর পার্ট যেটা আছে সেটা আমরা দেখব।